Hello everyone, have a great day. Welcome back to my YouTube channel MP at Mogan Palani. I hope previous videosலாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், right? Next fifth question என்ன அப்படினு பார்த்தா let g of x, y equal to x square y divided by x power 4 plus y square for x, y is not equal to 0, 0 and f of 0, 0 is 0 அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. Then show that limit x, y tends to 0, 0 g of x, y is equal to 0 along every line y equal to mx. Along the line y equal to mx in first அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க டைரக்டா. Then second one limit x, y tends to 0, 0 g of x, y equal to k by 1 plus k square along every parabola of y equal to kx square. அப்போ first y equal to mx ன்னு போட்டு என்னன்னு ஃபைண்ட் பண்ணோம், 0ன்னு ப்ரூஃப் பண்ணோம். and y equal to kx square ன்னு போட்டு this answer அப்படின்னு வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் from that given question. okay, so given g of x, y is equal to x square y divided by x power 4 plus y square. So along y equal to mx, that is the first subdivision and m belongs to a real number. அப்போ limit x, y tends to 0, 0 g of x, y is nothing but y placeல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், mx போட போகிறோம். அப்போ limit x, y place mx, mx tends to 0, 0 x square into, so y placeல mx, அப்போ x square into mx divided by x power 4 plus mx, so y placeல mx square. so அப்போ என்ன ஆகுது, m into x square into x பண்ணிங்கன்னா x cube divided by x power 4 plus m square into x square. so limit x, y tends to x, mx tends to 0, 0 this one. okay, so அப்போ limit x, mx tends to 0, 0 mx cube divided by இந்த denominatorல ரெண்டுத்துலையும் x square தான் காமன். அப்போ x square into x square plus m square. then x square இங்கே கேன்சல் ஆனால் ஜஸ்ட் ஒரு x மட்டும் நியூமரேட்டரில் இருக்கும், டினாமினேட்டரில் x square plus m square இருக்கும். அப்போ limit x, mx tends to 0, 0. எனக்கு இன்கேஸ் இங்கே m square x square இருந்துச்சுன்னா x square காமனாக எடுத்து, சாரி x cube இருந்துச்சுன்னா x cube காமனாக எடுத்து கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா நியூமரேட்டரில் இந்த எக்ஸே இல்லாமல் டேரெக்டாக நம்மளுக்கு நோ சொல்யூஷன் வந்திருக்கும். பட் இங்கே நியூமரேட்டரில் எக்ஸ், எக்ஸாம்பிளில் அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் போட்டோம். இங்கே நியூமரேட்டரில் எக்ஸ் இருக்கிறதுனால டெஃபினட்டாக என்ன, வி ஆர் கிவிங் தி வேல்யூ. அப்போ இங்கே எக்ஸ் பிளேஸில் 0, mx எக்ஸ் பிளேஸில் அகைன் 0 போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும், 0 m into 0. so this is 0 by 0 square plus m square. so 0 by m square வரும், 0 by anything என்ன 0. therefore limit x, mx tends to 0, 0 g of x, y is equal to 0. hence proved the result 1. so that's all for this first subdivision. then second subdivision g of x, y equal to x square y divided by x power 4 plus y square along every parabola y equal to kx square னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ y placeல kx square. அப்போ limit x, y tends to 0, 0 g of x, y is nothing but limit x, kx square tends to 0, 0 x square into y placeல kx square divided by x power 4 plus kx square again the whole square. okay, so அப்போ இது x power 4 மாறிடும், மேலே x power 4. அப்போ x power 4 gets cancel, அதான் ஐடியா. அப்போ limit x, kx square tends to 0, 0 numerator k into x square பண்ணிங்கன்னா x power 4. denominator இது ஒரு x power 4, இதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா k square into x power 4. அப்போ டினாமினேட்டர்லேருந்து என்ன பண்ணலாம், ரெண்டுத்துலேயும் x power 4 இருக்குது. அப்போ காமனாக எடுத்திங்கன்னா 1 plus k square வந்துடும், நியூமரேட்டரில் k into x power 4. ஸோ அப்போ limit x, kx square tends to 0, 0 this. so x power 4 gets cancel. அப்போ limit x, kx square tends to 0, 0 k by 1 plus k square. ஸோ அப்போ ஃபைனலி என்ன வருது, இங்கே ஏதாவது எக்ஸ் வேல்யூ இல்லை ஒய் வேல்யூ இருந்தால் தான் நம்ம அந்த டென்ஸ் டு 0, 0 போட முடியும். ஜஸ்ட் வி ஆர் ஹேவிங் அ கான்ஸ்டன்ட் கே. அப்போ அது மட்டும்தான் ஆன்சராக வரப்போகுது, விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே பை 1 plus k square. therefore limit x, y tends to 0, 0 g of x, y equal to k by 1 plus k square. so that's all, hence proved the result. இதான் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க 1 and 2ல. okay, so that's all for the question number 5. அடுத்து question number 6 என்ன, show that f of x, y tends to x is equal to x square minus y square divided by y square plus 1 is continuous at every x, y belongs to r square. so R2 னா என்ன, it's a Cartesian plane. இந்த பிளேனில் இருக்க பாயிண்ட் 1 எடுத்திங்கன்னா it is of the form x, y இருக்கும். ஸோ அதாங்க, அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டினியூஸ் அட் எவ்ரிவேர்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இன் R2ல. ஓகே, சின்ஸ் இட்ஸ் அ பாலினாமியல், ஸோ டெஃபினட்டாக கண்டினியூஸாக இருக்கும். ப்ரொவைடட் டினாமினேட்டர் 0 ஆகக்கூடாது, அதான் ஐடியா. இப்போ ஒய்க்கு நான் என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் இது என்ன ஆக போகிறது இல்லை, 0 ஆக போகிறது இல்லை. இன்கேஸ் எனக்கு ஒய் ஸ்கொயருக்கு பதில் ஒய் ப்ளஸ் 1ன்னு இருந்ததுன்னு வைங்க, ஒய்க்கு நான் -1 கொடுத்தா தி டினாமினேட்டர் பிகம் 0. அப்போ -1ல் கண்டினியூஸ் இல்லை, 0, -1ல் இட் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ். பட் இங்கே வந்து என்ன, எக்ஸுக்கு நான் -1 கொடுத்தா கூட சரி, -1 ஸ்கொயர் என்ன ஆயிரும், +1. ஸோ அப்போ நான் ஒய்க்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் ஐ வில் கெட் அ வேல்யூ ஃபார் திஸ்
we are not getting 0 as the denominator. Numerator 0 ஆகலாம். 1 xக்கும் 1 yக்கும் 1 கொடுத்தீங்கன்னா numerator 0. 0 by anything is 0. அது பிரச்சனை இல்லை. denominator மட்டும் 0 ஆகக்கூடாது. அப்போ x square minus y square divided by y square plus 1. Given question, let a comma b belongs to any R2 point, b an arbitrary point. அந்த a comma b க்கு அது கண்டினியூஸாக இருக்குன்னா த்ரூ அவுட் கண்டினியூஸாக இருக்குன்னு சொல்லிடலாம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன டிஃபைன்டான்னு செக் பண்ணோம். அப்போ f of a comma b equal to x பிளேஸில் a y பிளேஸில் b. அப்போ a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர் டிவைடட் பை a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1. இது ஒரு நம்பர் தான், இதுவும் ஒரு நம்பர் தான். ஸோ இட் இஸ் டிஃபைன்டு, கண்டிப்பாக டிஃபைன் ஆகுது. அடுத்தது என்ன, லிமிட் எக்ஸ் கமா ஒய் டென்ஸ் டு ஏ கமா பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் எக்ஸிஸ்டான்னு செக் பண்ணோம். அண்டு ஈக்குவலாக ரெண்டும் செக் பண்ணோம். அப்போ லிமிட் this equal into x square minus y square divided by y square plus 1. அப்போ நியூமரேட்டருக்கு தனியாக லிமிட்டு அண்டு டினாமினேட்டருக்கு தனியாக லிமிட்டை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம டேரெக்டாக கூட போடலாம். ஸோ இதுதான் ப்ரொசீஜர். ஆக்சுவலி நியூமரேட்டருக்கு தனியாக டினாமினேட்டருக்கு தனியாக போடுறோம். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் பிளேஸில் ஏவும் ஒய் பிளேஸில் பியும் போட்டிங்கன்னா திஸ் பிகம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை b ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1. ஓகே, ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் எல். இது ஒரு லிமிட் தானே, ஒரு நம்பர் தானே. இப்போ ஏ பிளேஸில் 2வும் b பிளேஸில் 3யும் போடுங்க. என்ன வரும், 2 ஸ்கொயர் மைனஸ் 3 ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 3 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1. ஸோ அப்போ என்ன வரும், 2 ஸ்கொயர் இஸ் 4 minus 9. ஸோ 4 minus 9 divided by 9 plus 1 10. ஸோ அப்போ திஸ் இஸ் minus 5 by 10. அப்போ minus 1 by 2 which is a number. ஓகே, ஸோ அதுதான் நம்ம அங்கே எல்லுன்னு ஏதோ ஒரு வேல்யூவாக வரப்போகுது நமக்கு. சிமிலர்லி இதுவும் என்ன, அதே மாதிரி நம்ம 2,3ன்னு எடுத்தோன்னா சேம் இதே ஆன்சர் minus 1 by 2 தான் வரப்போகுது. ஸோ அப்போ செகண்ட் ஒன் என்ன, சம் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. அண்ட் தேர்ட் கண்டிஷன் என்ன, லிமிட் எக்ஸ் கமா ஒய் டென்ஸ் டு ஏ கமா பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ கமா பி. ரெண்டுமே சேம் ஆன்சர் தானே வருது பாருங்கள். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1. அண்ட் இதுவும் என்ன, ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தி பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1. டினாமினேட்டர் என்ன இருக்குது, y ஸ்கொயரில். ஸோ திஸ் டினாமினேட்டர் ஆல்சோ பிகம்ஸ் b ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 தான். ஓகே, ஸோ ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ் பிளேஸ்லையும் ஒய் பிளேஸ்லையும் வேல்யூ மாற்றிக்கிறோம். எக்ஸ் பிளேஸில் ஏ, ஒய் பிளேஸில் பி, அவ்வளோதான். அப்போ இது b ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 தான். இங்கேயும் அதே தான். ஸோ இதுவும் minus 1 by 2, இப்படி போட்டாலும் 1 by 2,3 போட்டால் minus 1 by 2 தான். இதுவும் minus 1 by 2 தான். அப்போ ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது, அதுதான் இங்கே சொல்கிறோம். therefore f satisfies all the three conditions of என்னது, கண்டினியூட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண இந்த 3. ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஏ கமா பி எக்ஸிஸ்டாக இருக்கணும், டிஃபைன்டாக இருக்கணும், லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும், அண்டு மூணாவது ரெண்டுமே சேமாக இருக்கணும் ஏ கமா பி. ஹென்ஸ் எஃப் டேஷ் இஸ் கண்டினியூஸ் அட்டு எவ்ரி பாயிண்ட், சாரி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் அட்டு எவ்ரி பாயிண்ட் ஆன் R2 அட் தட் இஸ் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு R2. இது நம்ம ஆர்பிட்ரரியாக தான் எடுத்து செக் பண்ணுறோம். அப்போ ஜென்ரலைஸ்டு கேஸ்லையும் இது வரும். ஓகே, ஏன்னா ஜென்ரலாக ஒரு பாயிண்ட் தான், ஏ கமா பிங்கிறது ஜென்ரலைஸ்டு கேஸ் தான். ஒரு பாயிண்ட்டை ரேண்டமாக எடுத்து செக் பண்ணுறோம், அதுக்கு ட்ரூனா என்டையராக எல்லாத்துக்குமே ட்ரூ தான். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஃபார் தட் கொஸ்டின் நம்பர் 6. அண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 7, தட் இஸ் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் திஸ் எக்ஸசைஸ். g of x comma y equal to e power y into sin x by x for x is not equal to 0 and g of 0 comma 0 equal to 1 so that g is continuous at 0 comma 0. பர்டிகுலராக 0 comma 0ல தான் இட் இஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் 0 இந்த மாதிரி வந்தாலே அந்த ரிசல்ட் இப்போ தான் பேசணும் லாஸ்ட்டில் கூட. லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 0 sin x by x வந்து என்ன 1. அந்த ஐடியா, அந்த ரிசல்ட் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, சொல்யூஷன் லெட் g of x comma y equal to e power y into sin x divided by x and x is not equal to 0. ஏன்னா x 0 இருந்ததுன்னா டினாமினேட்டர் நாட் டிஃபைனாக போயிடும். அண்டு g of 0 comma வந்து 1 அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க, 0 comma 0 வந்து 1 கொடுத்துட்டாங்க. அடுத்து limit x comma y tends to 0 comma 0 g of x comma y equal to limit x comma y tends to 0 comma 0 g of x comma y வந்து e power y into sin x divided by x. ஓகே, ஸோ அப்புறம் எக்ஸுக்கு 0 ஒய்க்கு 0 கொடுங்க. அப்போ என்ன வரும், லிமிட் எக்ஸ் கமா ஒய் டென்ஸ் டு 0 கமா 0 இ பவர் ஒய் இன்டூ லிமிட் எக்ஸ் கமா ஒய் டென்ஸ் டு 0 கமா 0 சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ். ஏன்னா இது நமக்கு ரிசல்ட் தெரியும், அதனால் இது தனியாக அது தனியாக நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ திஸ் இஸ் 1 ஆக்சுவலி, ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் 1 இ பவர் 0 ஒய் பிளேஸில் 0 போட்டிங்கன்னா இ பவர் 0 இஸ் 1. இது என்ன, இது அகைன் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 0னா எக்ஸ் டென்ஸ் டு 0 சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் என்ன 1. தட் இஸ் லிமிட் தீட்டா டென்ஸ் டு 0 சைன் தீட்டா பை தீட்டாவோட ஆன்சர் நம்மளுக்கு என்ன, which is equal to 1. ஓகே, ஸோ நாங்கள் 1 எழுத மாட்டோம். ஸோ which is equal to 1. அப்போ இதோட ஆன்சர் என்ன 1. ஸோ அப்போ 1 into 1 பண்ணுறப்ப we are getting 1 as the answer. Now along the line y equal to mxல செக் பண்ணுறோம், passing through 0, 0. ஏன்னா 0, 0னா டேரெக்டாக நம்ம எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா ஒய்யும் 0 எக்ஸும் 0ங்கிறப்ப நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ஃபங்க்ஷன் வரதுனால அலாங் y equal to
mxல செக் பண்ணுறோம். அப்போ லிமிட் x, y பிளேஸில் mx டென்ஸ் டு 0, 0 e பவர் mx இன்ட்டு sin x டிவைடட் பை x. இதெல்லாம் x தான், இது மட்டும் தான் இது இருக்குது, என்னது yன்னு இருந்தது. e பவர் y இன்ட்டு sin x பை x தான் இருக்குது. ஓகே, அங்கே மட்டும்தான் y, அப்போ அந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம yக்கு பதில் mx கொடுக்குறோம். அப்புறம் இதை 0 கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், e பவர் 0 இஸ் 1, ரைட். sin x பை x என்ன 1. ஸோ அப்போ இங்கே நம்மளுக்கு என்ன வருது, ஆன்சர் 1. ஸோ இட் இஸ் டிஃபைன்டு. therefore g is என்ன ஆகுது, கண்டினியூஸ் அட்டு 0, 0. நம்ம டேரெக்டாக 0, 0ல் கண்டினியூஸான்னு செக் பண்ணோம், அங்கே நமக்கு 1 தான் வருது. இங்கே டேரெக்டாக லிமிட் y ஈக்குவல் டு mx அலாங்னு போடுறோம், அதுவும் நமக்கு 1 தான் வருது. ஸோ தே ஆர் ஈக்குவல். therefore it is continuous and the answer is 1. ஓகே, ஸோ அட்டு 0, 0ல் it is continuousனு ஷோ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், it is continuous, ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 7 அண்ட் தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் வீடியோ ஆல்சோ. இதோட வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸசைஸ் 8.3ல இருக்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து ஓவர், ரைட். அப்கமிங் வீடியோவில் அடுத்த எக்ஸசைஸ் 8.4 பேஸ் பண்ணியிருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணியிருக்க கான்செப்ட், எக்ஸாம்பிள், எக்ஸசைஸ் எல்லாம் 1 by 1 சால்வ் பண்ணுவோம், ரைட். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் வீடியோ. ரிமைனிங் திங்ஸ் வில் see in the next video. Thank you. We'll see in the next video. Thank you.